التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرف عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذتنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان ويا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير الحافظين وأنت
سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والخوف وجميع الأمراض وموت الفجاء والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang di rumah, para santri yang di pondok, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur yang sedalam-dalamnya, hari ini kita masih hidup, masih diberi karunia nikmat sehat, dan sekarang nikmat hujan lebat di luar. Ini luar biasa. Hujan lebat adalah saat doa-doa dikabulkan. Dan bulan Ramadan, bulan yang mulia di mana doa-doa diistijabah. Maka berkumpullah dua waktu mustajabah, dikabulkannya segala doa, yaitu bulan Ramadan dan hujan lebat. Jadi sambil tadi para santri sudah berdoa, semoga doa ini distajabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya, Allahumma inna, Allahumma fasrifhu anna, ya Allah jauhkan kami dari corona, dan seterusnya. Mudah-mudahan seluruh doa itu terkabul. Ya, asal niatnya ikhlas. Kalau belum ikhlas, sekarang berdoa lagi di hati. Ibu-ibu di rumah berdoa, bapak sekalian juga. Mudah-mudahan terkabul. Wala na'lam, kita tidak tahu ya, min lisani man, dari lisan siapa ya, hadi doa satuqbal, dari lisan siapa doa ini akan diterima dan dikabulkan. Maka sering-sering berdoa, siapa tahu dari lisan kita yang masih terjaga, yang jarang bicara kotor, yang tidak bicara ghibah, ya senantiasa berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, ini yang dikabulkan Allah SWT. Atau kita yang pernah berbuat dosa-dosa dengan lisan tapi sudah bertaubat, diterima Allah taubatnya, maka insyaallah akan dikabulkan doa-doa. Perbanyaklah doa, faksirul doa, banyak-banyaklah doa, karena nggak ada hijabnya kalau kita berdoa dalam kondisi tidak makan haram. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menjadi subjek yang dilihat, yang dicontoh bagaimana syariat ini ditegakkan dan dijalankan. Para bapak ibu dan jemaah, anak-anak, para santri sekalian, sebagai yang kita ketahui bahwa segala sesuatu dalam Islam ada aturan. Jadi Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan perekonomian, tentang harta dan pengelolaannya. Karena itu ada syariat zakat. Maka kita masih bicara zakat. Kok sering masuk lama tentang zakat? Iya, karena kalau bicara harta nggak habis-habisnya. Sebagaimana ya, mengusahakan harta itu mencari harta nggak habis-habisnya. Walaupun kadang-kadang uangnya juga habis, hartanya juga habis. Tapi pembicaraannya, mengejarnya, berusaha mendapatkannya nggak habis-habis. Segala cara. Ya, bahkan ada orang yang menempuh cara yang haram, yang halal ada, yang haram dia kejar. Bahkan mereka tidak sayang-sayangnya, mereka tak peduli sekalipun dana untuk masyarakat miskin karena dampak corona pun mereka korupsi dengan segala cara. Ya, kesempatan justru musibah jadi kesempatan sebagian para pejabat korup, ya, pejabat yang ingin memperkaya dirinya.
Orang susah di tengah kesusahan, dia merasa beruntung, kesempatan korupsi tiba lagi. Dan ini tak akan pernah berhenti sampai nanti mulutnya disumpal tanah. Ketika lagi tak ada lagi kecuali jasadnya yang dimakan cacing tanah, barulah berhenti perlombaan menumpuk-numpuk harta dengan cara yang haram. Maka Islam tidak melarang kita kaya raya, tidak melarang kita untuk menjadi orang yang secara duniawinya berlebih di dunia, tidak. Tapi pertanyaan, untuk apa Anda kaya? Silakan kaya kalau peruntukannya benar, supaya zakatnya banyak terbagikan kepada fakir miskin, supaya sedekahnya tiap hari tiap malam, supaya wakafnya menyelesaikan masalah pembangunan masjid di pesantren-pesantren di tengah masyarakat, supaya orang-orang miskin terbantukan semua, supaya anak yatim bisa sekolah dengan layak, bisa menikmati hidup sebagaimana orang-orang yang punya ayah. Maka kalau untuk itu berlomba-lombalah jadi kaya. Ya, kalau untuk melaksanakan aturan Allah, menjadi agen-agen utusan Allah yang menyalurkan karunia Allah, ya, fadilah dari Allah kepada manusia yang susah. Silakan kaya kalau untuk itu. Tapi kalau untuk hura-hura, memperkaya diri, membeli pakaian mewah, kendaraan mewah, rumah mewah, tak peduli yang lain, maka jangan pernah jadi orang kaya. Nah, karena itulah Islam mengatur semuanya. Ada reng-reng, ada batas-batas kekayaan itu. Ya, walaupun mencapainya tidak terbatas, tapi ada batasnya, hak siapa di situ. Ketika batasnya di sini, hak siapa lagi. Ketika batasnya lebih tinggi, hak siapa lagi. Semakin kaya, semakin luas radiusnya untuk menyantuni yang susah dan duafa. Nah, kita masih bicara soal zakat. Sudah kita lalui tentang zakat emas dan perak, sudah kita bahas. Kemudian nisabnya emas dan perak sudah kita bahas. Bagaimana orang yang berhutang mengeluarkan zakat, mempunyai berpiutang, dia punya uang dihutangin orang, sudah pula kita bahas. Bagaimana ibu-ibu yang punya perhiasan banyak, ya, bagaimana mengeluarkan hartanya sebagai zakat, sudah kita bahas. Yang sudah dibahas itu nanti di kuis, menurut saya siapkan di dompetnya tebal, ya aja tuh. Ya, nggak tahu berapa, 50 ribuan, apa 100 ribuan, 2 ribuan. Siap-siap ya, kuis ya. Di rumah juga siap-siap. Nanti diumumkan pemenang yang kemarin. Kita lanjut ke zakat. Apa itu? Zakatu sodaqil mar'ah. Yang perempuan ini, zakat mahar perempuan. Kok ada tema zakat mahar perempuan ya? Kok ada tema tentang zakat mas kawin? Padahal zakat nisabnya berapa? Berapa kalau emas? Ya, 85 gram emas. Emas kawin biasanya apa? Barangnya apa? Emas ya, cincin gelang ya. Tapi yang pelit-pelit itu di atas nama agama. Zakat dengan seperangkat alat sholat tunai, seperangkat sholat. Emas kawin yang dibayarkan Nabi Musa kepada istrinya apa? Berapa coba? Diminta berapa? 8 tahun gaji direktur utama. Coba gaji direktur utama itu berapa kalau di perusahaan? Antara 30 sampai 50 juta ya. Setahun berapa kalau 50 juta? 600 16 juta. Diminta 8 tahun, dia cemen, saya minta 10 tahun. Kata Nabi Syed, ya kalau kamu mau tak apa 10 tahun. Aku tak paksa. Anakku minta 8 tahun, kau minta 10 tahun. Kenapa? Karena perempuan itu mahal, bukan murahan. Sepasang sedang jepit rusak, mas kawinnya. Kredit belum lunas, sepasang sedang rusak, belum lunas kreditnya. Aduh,
Nah, jadi ada pembahasan mas kawin, berapa zakatnya? Kenapa? Karena sesungguhnya menghargai wanita itu di situ. Kalau bisa mas kawin itu berupa emas dan nilainya nisab minimal 85 gram emas. Tapi hati-hati juga, kalau cuma karena itu nanti nggak laku-laku. Jadi gadis tua juga, anak bujang belum punya penghasilan, dari mana mau bayar mas kawin? Kamu ngapain? Saya pengangguran, mau kawin, mau berapa mas kawinnya? Diminta 100 gram emas, 100 gramnya nggak ada. Ya udah, nanti dulu lah. Ya. Jadi Islam itu ngajarin kalian laki-laki harus kaya sejak bujangan. Terancam kalian nggak kawin kalau miskin. Ya. Ini kadang-kadang miskin, nggak punya apa-apa, anak orang dipacari, nggak tahu malu, ya, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Hidupnya cuma tidur rokok, atau pacaran. Anak orang dari kecil dia seorang dipacari tanpa orangnya tahu. Diajak turun jalan-jalan, boncengan. Kemana boncengannya? Pantai, ke mall. Diajak aja anak orang. Itu perempuan juga maunya dihargai murahan, mau juga murahan banget itu. Nggak ada modal, cuman motor butut, uang nggak ada, ya, cuman modal sisiran rambut belahan tengah doang. Kelapa nih perempuan, murahan, banyak sekarang murahan itu, ya, perempuan murahan, nggak ada apa-apanya sih, jual tampang doang, punya duit juga enggak. Motor dari orang tua, pinjam pula itu orang tuanya online, ojek online dipakai dulu ya. Untuk pacaran orang. Yang laki-lakinya nggak tahu malu, nggak punya apa-apa, sok-sok berani. Yang perempuannya jual murah. Makanya sekarang banyak wanita murahan. Murahan banget, cuci langsung ikut deh, nggak ada harganya. Iya. Maka dalam Islam ada pembahasan zakat mas kawin, menunjukkan bahwa seorang laki-laki dalam Islam sudah kaya sejak bujangan. Gak punya apa-apa, ngelamar anak orang, mau ngasih makan batu. Ini yang perempuan juga kayak gak ada harga diri aja, iya aja. Ajak jalan nonton bioskop. Kalian kayak kucing di mana? Murahan banget. Ya, harga diri. Ada harga diri. Dan yang paling parah sekarang bukan lagi laki-laki yang menjadi perempuan. Perempuan yang ngebet menjadi laki-laki. Nah ini ya, dalam Islam ya, kalau memang kita mampu maka mahal itu mahal. Tapi kadang-kadang ini banyak pura-pura doang. Apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat. Tahu-tahu bawaannya banyak, perhiasan. Itu cuma bawaan, bukan mas kawin. Nanti uang dolar sekian ribu lembar. Nanti bawaan ketiganya perhiasan selain emas, mutiara. Nah itu namanya berpura-pura. Mas kawinnya seperangkat alat sholat, bawaannya banyak. Yang paling penting itu mas kawinnya yang banyak. Oh, berapa? 1000 gram emas, dibayar nyicil sampai kiamat. Nah itu ya. Nah inilah hikmah kenapa dalam fikih ada pembahasan zakat mas kawin. Nabi Musa kalau hitung-hitung miliaran itu mas kawinnya. Nabi Muhammad ketika melamar Ibunda Khadijah, beliau pedagang baru bertumbuh, sedang Khadijah pedagang besar. Ya, kalau tidak salah dikonversi ke uang, ya jumlahnya 100 ekor unta ya kalau nggak salah ya. Nabi melamar Khadijah, 1 ekor unta berapa? Hah? Kuda apa unta? Ya, kalau kalian 40 juta, 100 ekor berapa? 4 miliar. Tuh. Dengan pamannya, padahal pamannya nggak terlalu kaya, Abu Thalib. Nabi baru berkembang. Kemudian Nabi itu menikah setelah jadi pedagang kaya. Dagangnya sejak umur 8 tahun ikut pamannya. Umur 13 tahun mandiri.
umur 13 tahun jadi pedagang mandiri. Kalian berapa? Ada 14 kan? Saya 14 sama kalian. Siapa 14? Nah, 14. Ini kan? Kamu berapa? Jadi 17, 16, 15. 15 tuh begini aja 15. Mas 15. Itu saya kuliahnya udah pebisnis gimana? Jangan dikira Nabi bisnis bagaimana ya. Nah, ini bagus dilatih di bagaimana. Jangan dikira Nabi dagang kecil-kecilan kayak bagaimana antar kelurahan. Nabi bisnis antar negara. Dari Mekah ke Yaman, ke Syam, Yaman, Mekah, Syam. Syam berapa negara? 4. Yordania, Palestina, Suriah, Libanon. 4 negara, tambah Mekah, Arab Saudi, tambah Yaman. 6 negara. Pedagang raksasa, pedagang 6 negara. Jadi orang Padang, Khadijah orang Padang, Nabi orang Padang, pandai dagang Padang. Tuh. Baru Nabi melamar Khadijah. Jadi mas kawinnya kalau 1,5 miliar, ada yang ngomong segitu ya, dikonversikan. Kena zakat nggak? Zakat. Nah sekarang si perempuan yang terima mas kawin, wajibkah dia mengeluarkan zakat dari mas kawinnya? Zakatul shadaqil mar'ah, zakat mas kawin seorang perempuan. Dhahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat ila anna shadaqal mar'ati la zakatan fihi, bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan mas kawin perempuan tidak ada zakat di dalamnya. Jangan tidur dulu, belum selesai. Illa idza qabidathu, kecuali kalau si perempuan telah menerimanya. Karena kan ada zakat dibayar tunai, ada dibayar mutang. Nah, berarti kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, zakat mas kawin yang dibayar tunai kena zakat, ya kan? Kalau tidak dibayar tunai, apa kata beliau? La zakatan fihi, nggak ada zakat. Saya terima nikah kawinnya dengan mas kawin 100 gram emas, dibayar nyicil ke hutang. Nah, itu kalau begitu nggak ada zakat. Tapi kalau bayar tunai ada zakat. Tapi dihitung sejak menerima, ya. Li'annahu badalun amma laysa bimalin, karena mas kawin itu adalah pengganti dari sesuatu yang bukan harta. Ada yang diganti dari perempuan itu. Fala tajibu fi zakat tu qabla al-qabdi, tidak wajib zakat padanya sebelum dia menerimanya. Ya. Kadainil kitabah, seperti hutang yang telah tertulis, seperti pembahasan tentang hutang. Ingat pembahasan hutang kapan kena zakat? Kalau sudah pasti dibayar dan sudah terima. Tapi kalau Imam Abu Hanifah gimana soal hutang? Pendapat Imam Abu Hanifah, ya, apakah yang punya uang membayar zakatnya? Apa pendapatnya? Hambali, Syafi'i, Maliki. Abu Hanifah nggak ada ya? Hah? Yang kota ada itu? Oh, berarti kalau sulit atau tidak ngaku atau lalai tidak wajib zakat. Kalau yang punya hutang itu, kalau dia sudah pegang wajib zakat. Nah, jadi itu juga mas kawin seperti hutang itu. Wa yushtaratu ba'da qabdihi ayyablugha nisaban, dan dipersyaratkan setelah dia terima
mas kawin itu mesti mencapai 1 nisab, wa yahul alaihi haul, dan sempurna haulnya 1 haul, 1 tahun. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak ada zakat kalau belum dibayar. Kena zakat kalau sudah dibayar dengan syarat nilainya 1 nisab dan sudah setahun dipegang oleh perempuan. Jadi tidak ubahnya seperti zakat emas pada umumnya. Tapi kalau zakat emas sebagai perhiasan tentu berbeda dengan zakat emas sebagai mas kawin. Ya, mas kawin diperhitungkan karena pemberian dan laki-laki itu, sedangkan perhiasan dia pakai sehari-hari. Karena mas kawin ada yang dipakai, ada yang disimpan. Illa idza kana 'inda nisabun akhar siwal mahar. Fa innaha idza qabidat min as-sadaqi syai'an dammathu ila nisab wa zakatuhu bihaulihi. Kecuali indaha, apabila idza kana indaha, apabila dia memiliki 1 nisab yang lain selain mahar, ya. Maksudnya sampai nisabnya itu kalau ditambah yang selain mahar, berarti maharnya kurang 1 nisab. Dia mencapai 1 nisab kalau ada akhar siwal mahar, emas yang lain selain mahar. Jadi kalau emas kawinnya itu kurang dari 85 gram emas, maka ditambah dengan emas yang dimiliki. Jadi kolektif emas mahar dengan emas yang dimiliki. Fa innaha idza qabidat, maka apabila si perempuan tadi sudah menerimanya, ya, minas sadaqi, dari emas kawin itu syai'an, sedikit. Domatu ila nisab, dia gabungkan hak emasnya itu dengan mahar itu ila nisab sampai 1 nisab, wa zakatuhu bihaulihi, lalu dia zakatkan setelah haul. Jadi gimana pendapat Imam Abu Hanifah? Kalau mas kawin ini perlu catat, ini tidak tunai, tidak ada zakatnya. Kalau mas kawin tunai atau maharnya dibayar tunai, maka ada zakatnya dengan ketentuan nilainya 1 nisab dan telah setahun dimiliki. Dua ya, kesimpulan 2 tuh. Kesimpulan ketiga, apabila maharnya kurang 1 nisab, maka digabungkan dengan emasnya yang lain sehingga dia keluarkan zakatnya setelah haul, yaitu 1 tahun dimiliki. Berarti kesimpulan keempat apa yang tidak tertulis ini? Coba kita bisa mencari makna di balik yang tersurat. Apa pendapat Imam Hanafi, tapi nggak tertulis ini, kira-kira apa? Yang tertulis pertama apa tadi? Nggak ada itu. Saya juga itu, ya kan? Tertulisnya itu untuk mahar yang berupa hutang tidak ada zakatnya, kan? Nggak ada di sini, kan? Ada kalimat itu nggak? Nggak ada. Dari mana tahu? Nah, makanya kita mesti pandai menerjemahkan, menafsirkan apa yang tersirat dari yang tersurat. Jadi walaupun Imam Abu Hanifah tidak menulis kalimat itu, tapi sudah jelas itu dari ungkapan di fikih sunnah bahwa kalimat Abu Hanifah ila anna sadaqa al-mar'ati la zakatan bi, itu maksudnya la zakatan bi fil mahri, ya, pada mahar yang tidak lunas, yang kredit, yang utang, nggak ada zakat.
Adapun yang dibayar tunai kena zakat. Apa tadi zakatnya? Bila sudah setahun dia pegang dan nilainya 1 nisab dalam kurung 85 gram emas dan sudah 1 haul dalam kurung setahun dimiliki. Itu sudah kesimpulan kedua kan? Kesimpulan ketiga, jika mahar tunai nilainya kurang dari nisab, misalnya 50 gram emas maharnya, maka digabung dengan emas yang lain. Jika ada emas yang lain digabung, sehingga kalau dia sampai 1 nisab atau lebih, ditungguin setahun, maka kemudian zakatnya berapa? Zakat emas setengah dinar. Ya. Kesimpulan ke berapa lagi? 4. Yang tidak di sini ya. Nah, apa kesimpulan coba apa? Apabila nilai maharnya di bawah nisab zakat dan si perempuan tidak punya emas lain untuk sampai 1 nisab, atau ada emas lain digabungin tidak sampai nisab, maka tidak ada zakatnya. Ada nggak tertulis itu? Nggak ada, tapi kita bisa simpulkan. Jadi ada berapa kesimpulan pendapat Imam Abu Hanifah? 4. Yang pertama, untuk zakat yang tidak tunai, zakat. Untuk mas kawin yang tidak tunai tidak ada zakat. Lalu yang kedua, untuk mas kawin yang dibayar tunai kena zakat dengan 2 syarat apa tadi? 1, sampai nisab dalam kurung 85 gram emas atau lebih. 2, sudah haul dalam kurung setahun lamanya dimiliki. Kesimpulan ketiga, apabila mas kawin dibayar tunai tapi kurang dari nisab, maka digabung dengan emasnya yang lain. Apabila sampai nisab atau lebih, maka dikeluarkan zakatnya setelah 1 tahun. Keempat, apabila mas kawinnya kurang dari nisab, belum dulu, dan dia tidak mempunyai emas yang lain, atau mempunyai emas yang lain namun setelah jumlahkan tetap kurang dari nisab, maka tidak ada zakatnya. Jelas? Harus paham, harus apa ini perempuan ini. Makanya nanti pas lamar tanya berapa mas kawinnya, 1 kilo emas batangan. Wah, itu ada zakatnya itu, emas batangan. Datanglah, ini 70 kilo, orangnya bukan emas. Orangnya 70 kilo, banyak makan. Rugi ya kalau nggak ada penghasilan, banyak makan, ngabisin beras aja. Satu klik sih. Nah, sekarang kita beralih ke pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dhahab Asy-Syafi'i wa dhahab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i telah berpendapat, bermazhab, ila anna al-mar'ata, bahwasanya seorang wanita yang menikah, yazimu az-zakatu, zakat as-sadaqah, ya zakat as-sadaqi, zakat mas kawinnya wajib. Idza hal alaihi haul, apabila sudah 1 tahun. Ya, wajib ya kalau udah setahun. Wa yazimu hal ikhraju an jami'ihi akhar haul, dan harus dia keluarkan seluruh hartanya, semuanya yang bukan mahar juga keluarkan di akhir haul, setelah berakhirnya
1 tahun. Jadi menurut Imam Syafi'i wajib dizakatin baik emas maharnya atau emas yang bukan maharnya yang dimiliki, wajib semua. Dan pendapat Imam Syafi'i apa? Wajib keluarin zakatnya baik emas mahal atau emas lainnya. Kapan? Setelah setahun. Setelah tahun berarti setelah tahun dan sampai nisab ya. Wa in kana qabla dukhuli, ya, wa in kana qabla dukhuli wala yu'assir, sekalipun belum, mana ngapikan itu, sekalipun belum sekalipun belum sekalipun si perempuan masih perawan misalnya ya, wa in kana qabla dukhul, dan apabila si perempuan masih perawan, wala yu'assar kaul, tidak mempengaruhi kondisinya, mu'aridan li sukutil bil fakhsah, apabila terjadi pemutusan karena fasakh. Apa fasakh? Cerai. Kalau si perempuan diceraikan sama si laki-laki, mas kawinnya tetap keluar zakat, dan itu milik perempuan. Sekalipun belum, ya, si perempuan masih gadis, masih perawan. Biriddatin au ghairiha, atau cerai karena si perempuan murtad atau karena lainnya. Au nisfuhu bitolak, atau mas kawin itu nilainya setengah karena ditalak. Apa maksudnya? Ada surat pokok itu. Kalau perempuan masih gadis, ya sudah menikah, kemudian belum sempat berhubungan, diceraikan oleh suaminya, maka kewajiban suaminya membayar mahar setengah, tidak tunai. Oke, sebatas inilah pendapat Imam Syafi'i. Maka bisa kita maknai apa yang pertama? Wajib zakat emas kawin bagi perempuan, baik itu tunai maupun hutang, apabila sudah sampai nisab dan sudah setahun sejak diikrarkan jumlah maharnya, ketika sejak ijab kabul. Jadi nggak bedanya dengan Hanafi kalau hutang nggak ada zakat mas kawinnya. Kalau Syafi'i walaupun hutang, ya sejak diucapkan itu sudah dihitung tuh awalnya. Saya terima nikah dan mas kawinnya, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin 100 gram emas dibayar hutang sah, maka sejak dihitung itu hitung haul. Kalau umurnya sudah setahun, kemungkinan hutang udah lunas tuh dibayar konsumen kan. Maka hitungannya sejak ijab kabul itu setahun baru zakatnya. Kalau sampai di nisab, dan walaupun hutang, baik hutang maupun tunai, tetap bayar zakatnya. Wajib hukumnya. Idza hala alaihi haul, apabila haulnya telah sempurna. Dan juga yang kedua kesimpulannya, wajib mengeluarkan zakat dari semua emas yang lain selain mahar. Mahar wajib, emas yang lain wajib. Dan akhiru haul,
di akhir waktu. Wa in kana qabla dukhul, apabila sebelum hilang kegalisannya ya masih perawan lalu tidak ada pengaruhnya untuk ngeluarin zakat, apakah karena terjadi perceraian fasakh ya, karena si perempuan diceraikan, atau perempuan yang bikin ulah sehingga terjadi perceraian, maka tetap wajib zakat karena pengaruhnya. Biriddatin, atau si perempuan murtad, kan ketika itu dia mu'minah. Jadi kalau dia sudah terima mahal 100 gram, tiba-tiba setahun sudah tahun dia murtad, tapi ambil zakatnya karena dia pernah jadi muslimah. Au ghairiha, atau murtad atau cerai karena yang lainnya. Atau nisfuhu bitolak, atau setengah mahar karena talak. Jadi perempuan yang ditalak belum digauli, maka kewajiban laki-laki membayar setengah karena diceraikan. Ini mencari laki-laki, bukan perempuan yang tidak cerai. Maka laki-laki bayar mas kawinnya setengah. Maka si perempuan tetap wajib keluarin zakatnya apabila setengah mas kawinnya itu sama dengan nisab dan 11 tahun. Coba apa kesimpulan Imam Syafi'i? Wajib zakat mas kawin baik tunai maupun hutang dengan syarat nilainya nisab dan 11 tahun. Yang kedua, kewajiban zakat juga berlaku bagi perempuan itu untuk emas-emas yang lain selain mahar, dan dibayarkan di selesainya haul. Yang ketiga, kalau terjadi ya perceraian, tetap wajib zakat untuk mas kawin yang dibayar setengah kalau sampai nisab dan setahun lebih. Nah, itu Imam Syafi'i. Ada persamaan, ada perbedaan dengan Hanafi tadi ya. Wa 'indal Hanabilah, dan menurut Hanabilah namanya dari mazhab Hambali, anna shadaqa fi dhimmati dainun lil mar'ah, bahwasanya mahar itu ya fi dhimmati, dalam perlindungan. Kalau kafir dalam perlindungan, zimmatin itu dalam perlindungan, dainun lil mar'ah, seolah-olah hutang bagi si perempuan. Jadi berlaku seperti hutang. Ingat jangan hutang. Ya. Hukmuhu hukmud duyun indahum. Hukumnya adalah hukum hutang. Bagaimana hutang kemarin? Kalau pasti dibayarkan maka wajib zakat. Kalau sudah terima dan setahun dimiliki. Pendapat coba. Pendapat pertama Hambali. Yang kedua pendapat Syafi'i, wajib bayar walaupun hutang belum lunas, belum terima, wajib. Nah, itu berlaku seperti itu menurut siapa tadi? Hambali. Hanabilah itu ulama-ulama di kalangan Imam Hambali. Belum tentu Imam Hambalinya. Ya kalau langsung Ahmad bin Hanbal misalnya, termasuk Abu Hanifah, berarti langsung ke Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Hanafiyun berarti ulama-ulama di kalangan mazhab Hanafi. Nah, tadi fa in kana ala mil'in bihi, maka jika yang mengeluarkan itu mil'in bihi, mil'in penuh, kaya, pas zakatu wajibatun fihi, maka zakat wajib baginya. Si perempuan ini banyak uangnya, baik itu mahar tunai ataupun hutang, maka dia tetap wajib bayar zakatnya. Idza qabidathu, apabila dia
telah menerima mahar itu addat lima madha, maka langsung tunaikan untuk yang sudah masa lalu. Misalnya dia dikatakan hutang, diterimanya setahun kemudian, pas terima umur mas kawin dari nikah ijab kabul sampai dia itu setahun, maka langsung dia keluarkan saat itu juga untuk zakat yang telah lalunya itu. Ya, artinya apa? Kalau sudah setahun dijadikan belum diterima, belum kena zakat. Jadi pendapatnya itu yang kayak Imam Syafi'i mirip kalau masalah hutang. Kan ada pendapat yang berikutnya itu dia keluar zakat setelah kalau hutang dia terima, dia pegang setahun baru kena zakat, ya kan? Ada itu pendapat yang ketiga dari pendapat pertama, dari kelompok pendapat pertama. Nah kalau ini tidak, kalau sejak diikrarkan ijab kabul di hari pernikahan, lalu hutang itu sudah dihitung haul itu, pas dia terima setahun pas, maka keluarin zakatnya untuk masa yang lalu. Wa in kana ala mu'sir, maka jika dari orang yang susah, rajin hutang tapi nggak bisa bayar. Jadi laki-laki ini udah ikrar mau bayar mahar, nggak bayar, pelit dia, menjadi suami udah. Au jahilin, atau apa jahilin? Tidak ngaku, saya nggak ngaku mau ngasih mahar itu. Iya, katanya sekilo emas, udah kamu setengah gram. Sekilo setengah gram, nah, gitu ya, nggak ngaku ya. Fakhtarul Haraqi, Imam Haraqi mengatakan wujub zakat fihi, wajib zakat juga. Wajib zakat. Kenapa? Si perempuan ngakuin mas kawinnya sampai zakat. Si laki-laki orangnya susah bayar, nggak mau bayar, tetap wajib zakat. Kenapa? Menurut Iraqi wajib, Khiraqi ya ulama ini. Menurut Al-Khiraqi wajib karena si perempuan yakin, yakin itu bahwa si laki-laki akan memberi mahar di atas nisab zakat. Karena keyakinan si perempuan itulah maka wajib baginya keluar zakat. Mendingan dia ngaku aja ya, yang benar kamu deh. Nah, makanya nggak wajib zakat kan. Tapi itu pun dia keluar zakat kalau sudah terimanya. Idza qabiltu akan dia. Wala farqun baina ma qabla dukhul aw ba'da. Enggak dibedakan baik perempuan itu setelah nikah masih gadis atau sudah tidak perawan, sama saja wajib zakat. Fa'in saqata ya nisfuhu bitolak, kalau jatuhnya setengah mas kawinnya karena ditolak yang perempuan qabla dukhul masih gadis, wa akhadat an-nisfa, si perempuan mengambil setengah dari mas kawin, fa 'alaiha zakatun ma qabidathu, maka dia tetap menunaikan zakat sesuai yang dia terima. Ya, duna malam taqabilhu, tidak termasuk yang dia tidak terima, yang setengah itu aja. Kalau setengah itu sampai 80 gram emas dan setahun wajib zakat. Wa kadzalika law saqata kullu shadaqi qabla qabdihi. Ya, begitu juga kalau telah putus pernikahan, maksudnya saqata itu kullu sudah semua putus mas kawinnya sebelum dia terima. Kenapa? Lin fisahi an-nikah bi amri min jihadiha. Perceraian yang terjadi karena ulah si perempuan itu. Ya. Bi amri min jihadiha, falaisa alaihi zakat, maka tidak ada zakat. Kalau nggak diterima, walaupun diceraikan atau cerai karena ulah si perempuan, tapi diterima, maka nggak ada zakat. Ini berapa siapa? Hanabilah. Berapa kesimpulan tuh? Hanabilah 4 juga. Yang pertama, bahwa zakat disamakan dengan hutang, maka hukumnya hukum hutang. Nah, ya kan? Yang kedua, jika perempuan itu punya kekayaan,
maka wajib dia zakatkan setelah dia terima. Untuk masa yang lalu, setahun yang lalu maksudnya mangko itu. Sekalipun yang membayar mahar itu orangnya sulit, bahkan nggak ngaku, maka menurut Khirafi, ini ulama di kalangan Hambali, tetap akan wajib zakat. Nggak ada bedanya, baik setelah dia berhubungan atau tidak berhubungan, belum berhubungan. Ya, kalau nggak berhubungan, tetap wajib zakat. Baik sahabat nisfuhu, maka kalau dia putus pernikahannya, maka setengahnya, maka zakat sesuai dengan setengahnya itu. Kalau sampai nisab dan haul, zakat. Kalau enggak. Ya, tapi kalau putusnya cerai total dan dia harus mengembalikan maharnya total karena simulasi perempuan juga, maka tidak ada zakatnya. Nah tuh, jelas ya. Begini kalau belajar fikih itu memang detail begini. Kalian nanti tidak saya suruh, saya Syafi'i, saya Hanafi, saya Hambali. Kalian belajar Quran dan Sunnah, belajar fikih, usul fikih, masalah fikih. Baru setelah itu kalian melihat saya di barisan mana. Ya, belajar dulu, terutama belajar ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, ayat-ayat tentang hukum, hadis tentang hukum. Belajarlah fikih wa usuluhu, fikih dan usul fikih. Kemudian baru kaidah usul fikih. Nah, setelah itu kalian bisa tahu kemana. Kenapa banyak orang sok tahu, ilmunya belum ada, sudah jadi ulama. Banyak. Coba aja lihat di grup-grup WA atau di internet, di Instagram. Jadi ulama semua orang. Entah kapan belajarnya, ini nggak boleh, ini haram. Zakat di Baitul 5 kg buat 2 orang muzakki. Berarti sekarang 2,5 kilo? Iya, 2,5 kilo. Protes ya. Ustaz salah, keliru. Gimana kelirunya Bu? Itu salah misalnya. Ada yang begitu? Ya. Di grup WA. Karena kalau dihitung sebenarnya sekian, 1 liter sama sekian, kali kan 2,5 kilo jadi sekian, jadi fisiknya 2,7 kg. Berarti di bulan menjadi 3 kilo, masyarakat kita 3 kilo. Silakan ambil pendapat itu. Karena ada lagi yang mengkonversi 2 mud Arab kan 2 mud. Nih, 1 ambil beras atau gandum begini 2 kali orang Arab, tapi mudnya Arab. Beras 1, 2. Nah itu rasakan. Tapi dalam orang Arab kan gede-gede, betul penuh. Nah itulah yang ditimbang. Makanya ada hasilnya 2,7, ada 2,47. Nah ternyata setelah diselidiki untuk barang zakat yang kalau ditumpuk celah-celahnya itu menyempit, maka hasilnya 2,47. Tapi kalau barang zakat yang ketika ditumpuk celah-celahnya agak besar, setelah dikiloin 2,7. Berarti kalau zakatnya berupa kurma, dikitnya celahnya kan? Nah, berarti 2,7 kilo, dibulatkan 3 kilo zakatnya. Tapi kalau makanan Arab sagu, celahnya dikit apa banyak? Sedikit, termasuk beras. Ternyata kalau diberaskan maka nilainya 2,47. Kalau sagu 2,43. Bukan sagu apa? Gendum. Gendum ya? Roti dari apa? Gendum. Air gendum. Iya. Iya gendum. Gandum. Tepung lah. Payah banget lah. Ya. Ternyata itu 2,43, dibulatkan 2,5 kg. Beras pun ternyata nggak lewat dari 2,5, 2,47, berarti 2,5 kilo. Maka lebih tepat 2,5 kilo. Cuman kalau ada orang yang ingin zakat fitrahnya 3 kilo, boleh nggak? Beras tapi bukan kurma, boleh? Boleh.
ya, melebihkan zakat itu maka kelebihannya sunnah. Jadi orang yang melebihkan zakat dapat 2 pahala, pahala wajib, pahala sunnah. Jadi kalau kita dimiliki berapa 1 jiwa 2,5 kilo, 5 kilo. Saya mau 6 kilo 2 boleh. Berapa 2 jiwa? Mau 4 kilo aja nggak boleh. Jadi 2 kilo 1 nggak boleh ya. Nah itu. Silakan jawab. Tadi jawab. Sudah jam 5. Baik, saya buka lain tadi jawab. Q&A. Apa Q&A? Question and answer. Ya, apa pertanyaannya? Apa? Oh, boleh kan ke kamar mandi? Boleh. Yang tertulis silakan. Yang itu boleh. Ini kalau nggak ada kita tutup ya. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan Kristen karena niatnya untuk mengislamkan si perempuan, bagaimana dengan zakat mas kawin wanita itu? Tidak boleh berikan, mana boleh. Ini langkah pertamanya sudah haram. Emang kita hebat. Nanti kalau kita nikah dengan kita, tahu-tahu si perempuan masih Islam. Jangan-jangan yang si laki-lakinya termasuk agama Kristen. Jadi tukang pancing dilarikan ikan, bukan dapat ikan malah dilarikan ikan. Maksudnya nggak boleh, harus agama akidah. Baik laki-laki maupun perempuan. Ada ini kan? La yangkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatku. Seorang perempuan budak hitam mukmin lebih baik bagimu daripada perempuan musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kalian. Tuh dengar kalau begitu. Wala tukihul musyrikin hatta yu'min wal 'abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabaku. Ini sebaliknya, jangan nikah dengan laki-laki musyrik. Hamba saya hitam, pesek, pendek, kurus, kering, hidup mukmin lebih baik daripada laki-laki kafir walaupun kegantengannya menakjubkan kalian. Tuh ayatnya. Ya, jangan lihat ganteng doang, lihat dia agamanya apa. Malu kalian. Tahu-tahu ngejar-ngejar laki-laki non muslim karena dia artis Korea. Ganteng, putih, saya mau idolakannya, atau kayaknya jadi bininya. Mati aja. Ya. Lihat orang itu jangan lihat fisiknya, lihat apa yang dia makan. Makan babi, makan anjing, agamanya lihat juga. Kalau umat Islam, insya Allah terjaga dari makan babi, makan rendang. Makanya corona ini, kenapa paling banyaknya di Italia, di Amerika, Cina, apalagi Jerman, Inggris, Prancis. Kenapa? Karena negara-negara itu membolehkan makan babi. Jadi orang yang makan babi, imunitas tubuhnya turun. Orang yang tidak makan babi, imunitasnya normal. Ya, itu sudah terbukti secara ilmiah. Ya, bukan karena haramnya saja. Jadi kalau kita ikut karena haram ya, kita tidak makan karena haramnya. Tapi secara biologi ternyata itu hasilnya. Wah, di Italia itu kan ada negara Vatikan, namanya dipimpin oleh Paus. Mereka tidak mengharamkan babi, padahal di kitab asli Injil yang turun kepada Isa, babi itu haram. Tapi mereka tidak amalkan. Coba kalau mereka amalkan. Itu rahasianya kenapa di Palestina dan Israel itu yang mati dikit karena corona. Padahal besar sekali penyebarannya. Karena umat Islam Palestina tidak makan babi. Yang kedua,
Yahudi tidak pakai babi. Yahudi tidak pakai babi. Kecuali Yahudi yang modern-modern ikut Amerika ya pakai babi dia. Nah, itu yang mati banyak. Nah, Amerika paling banyak selain Italia yang matinya. Memang mereka tidak mengharamkan babi. Jika terlambat bangun lalu lupa niat, tadi kan tetap lanjut puasanya, wajib mengkodok kalau puasanya dilanjut. Apakah berdosa karena udah kodok? Ini pertanyaannya mestinya di awal-awal ya. Kalau kalian bangun ternyata sudah lewat subuh, wajib menahan sampai sore tidak makan tidak minum, tapi puasanya nggak sah, nggak dianggap puasa, tapi wajib bayar di hari lain, namanya kodok. Apakah dia berdosa? Tidak, kalau sudah mengkodok di hari lain. Jadi dia tidak puasa, tapi wajib menahan sampai azan maghrib. Makanya daripada kejadian itu mendingan malamnya niat. Kalau malamnya sudah niat, pada isya sampai terserah apakah pada isyanya, apakah jam 12 malamnya, apakah jam 2 malamnya, tertidur bangun jam 7. Sudah niat puasa, maka kalian bangun jam 9 pun, maka tetap di padang puasa walaupun tidak sahur, subuhnya kesiangan. Nah, puasanya sah dan tidak wajib kodok. Kalau sudah niat, tapi tiba-tiba bangun malamnya belum niat, maka belum bisa dipandang puasa. Dan ketika dia bangun, dia tidak boleh makan minum sampai tenggelam matahari sampai maghrib. Nah, ini juga kenapa kok bisa orang tidak makan minum nggak dianggap puasa. Ini salah hikmahnya, orang yang tidak berpuasa itu harus hormati yang puasa. Makanya yang tidak puasa karena haid santri, jangan makan minum di depan orang puasa. Apalagi di depan Fatimah baru belajar puasa, sudah saya bangunin subuh-subuh, payah bangunin itu, capek. Anak kecil, dia mau nggak nangis 5 menit, nawar dia. Bunda, bisa nggak nanti 5 menit lagi? Fatimah ngantuk banget nih. Dekonya lama, dekonya 10 menit. Akhirnya iya ya. Ternyata bukan 5 menit, 1 jam. Aduh, nanti sambil tidur disuapin makan sahur. Tiba-tiba ada yang tidak puasa makan di tempat Fatimah, ikut dia baru jam 7 pagi. Jadi yang tidak puasa sembunyi, jangan terlihat yang puasa kalau makan pagi. Nah, yang dilakukan pesantren ini, sekalipun kalian tidak puasa, tetap makannya ikut orang makan sahur. Ikut sahur, tapi niatnya bukan untuk puasa, untuk niat makan paginya. Ya, makan siangnya sembunyi-sembunyi. Tapi jangan makan di WC. Ada juga tuh masak makan di WC, entah siapa punya masak itu. Pulang ya. Munculnya 4 mazhab ini dari mana? Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Dulu mazhab itu puluhan. Ada Zohiri, ada Al-Laifi, ya, Az-Zohiri. Karena memang ulama cerdas-cerdas, terjadi perbedaan pendapat. Seperti yang saya contohkan, pernah kan? Coba, ada hadis ini bukan, hadis ini bukan. Contoh doang. Sholat pakai gamis, peci, dan sorban tidak sah. Setuju nggak? Setuju? Setuju apa? Setuju? Ada setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Nah, itu nggak setuju. Setuju. Berbeda kan? Kenapa? Perbedaan dalam memahami teks hadis atau teks ayat. Ayatnya sama, ayatnya sama. Kata yang tidak setuju, hah? Masa sholat pakai gamis nggak sah? Pakai peci, mestinya itu yang bagus. Sholat tuh tutup aurat, pakai gamis, peci, pakai sorban, kok nggak sah? Kata yang tidak setuju. Kata yang setuju, mana? Itu maksud hadis itu lagi sholat pakai gamis, pakai peci, pakai sorban, yang nggak sah. Padahal hadisnya sama nggak? Tapi maknanya bisa berbeda. Kenapa? Perbuatan Nabi ketika beliau melakukan itu, beliau tidak ada fotonya, nggak ada videonya, cuma mengartikan kata-kata. Makanya terjadi perbedaan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Seorang perempuan yang
talak, maka iddahnya 3 quru. 3 quru, 3 waktu. Datanglah Imam Syafi'i mengatakan salah satu quru 3 kali suci. Datang Imam Hanafi, quru artinya haid, 3 kali haid. Beda nggak? Beda. Kalau si wanita itu ditalak ketika lagi suci, maka menurut Imam Syafi'i sudah dihitung 1. Tapi menurut Hanafi belum dihitung. Nanti kalau si wanita itu haid baru dihitung 1. Suci, haid lagi 2. Suci, haid lagi 3. Nah setelah 3 suci baru dia boleh nikah dengan laki-laki. Kalau menurut Imam Syafi'i ketika ditaruh di suci, tik langsung 1 itu. Haid suci 2, haid suci 3. Setelah suci yang ketiga, setelah itu dia haid boleh nikah dengan laki-laki. Nah itu terjadi perbedaan karena perbedaan makna bahasa. Memang bahasa beda-beda namanya. Wa ya'kulu samaka hatta ra'si. Dia makan ikan sampai kepalanya. Ayo, ini sesuatu ini. Kepala ikannya dimakan atau tidak? Oi, misalnya ada kalimat ya'kulu samaka hatta ra'si. Nanda makan ikan sampai kepalanya. Nah, kepala ikan dimakan nggak Mas Nanda? Kalau ada videonya lagi makan, disuting dilihat, oh, dimakan kepalanya. Maka makna hadis itu bahwa kepala ikan pun dimakan. Tapi kalau lihat videonya, ternyata dia makan dari ekornya, sampai lehernya, berhenti nggak dimakan. Oh, berarti makna kalimat itu kepala ikan nggak dimakan. Tapi masalahnya perbuatan Nabi nggak ada videonya, cuma tulisan doang. Maka sebagai ulama, oh berarti kepala ikan itu dimakan. Yang lain, oh berarti nggak dimakan. Terjadi perbedaan kan? Dalilnya sama nggak? Sama. Nah itulah kenapa kita kalau ada perbedaan pendapat harus saling toleransi. Jangan-jangan kita yang bodoh. Kita yang nggak tahu, nggak seorang lain yang bodoh. Padahal kita yang nggak tahu. Jelas? Nah, itu sebab terjadi perbedaan pendapat. Ya. Dari mamanya Pak Is. Mamanya Pak Is. Pak Is suruh sini main pingpong bilang. Wah, si Pak Is mah nggak main pingpong nih. Kita mau daftarin santri-santri ahlul pingpong masuk klub jadi atlet pingpong. Mewakili Tangsel nanti lombanya ikut dunia. Nanti lawan Susin, lawan Malong. Ya. Lawan ini Timobol. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apa benar nanti tanggal 15 Ramadan dukun benar terjadi? Saya nggak mau jawab. Ya, kita berdoa aja lah sekarang. Besok malam Jumat, kalau kejadian, ya siap-siaplah. Kejadiannya waktu subuh ya. Kalau di hari itu waktu subuh. Maka kalau kejadian kalian cepatlah masuk rumah, kunci semua pintu, tutup lubang-lubang. Maka sujudlah, bacanya apa? Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Allahul Quddus. Siapa yang baca itu akan selamat, siapa yang baca itu akan tidak selamat. Hadisnya dhaif, tapi nggak tahu. Yang penting ibadah, ya ibadah. Tak usah terlalu dirisaukan. Ibadah, menyembah Allah, khusyuk, baca Quran di Ramadan, berdoa banyak-banyak. Apakah ada dukhan atau tidak dukhan, pokoknya ibadah saja, ikhlas dan Allah. Kalau nggak terjadi, alhamdulillah kita juga puasa pada hari Sabtu. Kalau kejadian, selesailah sudah kita. Terkubur di bumi ini, mudah-mudahan mati syahid. Kenapa mati syahid? Karena kami masa karantina wabah. Orang yang ikuti hadis karena wabah, kalau dia meninggal matinya mati syahid. Kalau dia tidak meninggal dapat pahala syahid. Ya kan? Ini kita karantina wabah kan? Ini jadi sama bisa berita. Niatnya sebelum puasa sampai sekarang dia putus. Kita ini karantina wabah. Sesuai dengan hadis, maka yang hidup dapat pahala syahid, yang meninggal dunia mati syahid. Kejadian dukhan, kita mati misalnya, insya Allah ma'asyuhada bersama para syuhada. Saya hanya menuliskan sendiri, lebih khusus doanya. Jangan ngantuk.
Pas kita lagi doa pada subuh kejadian. Yang ngantuk-ngantuk hisab tersendiri lah. Ya. Kalau mahalnya satu apartemen, ada zakat nggak? Satu apartemen. Apartemen bukan barang zakat ya, barang zakat itu emas perak. Maka ada zakat pada sewanya, hasilnya, bukan pada apartemen. Siapa yang mau ngasih kalian mahal apartemen? Makanya naikkan dulu harganya, maka mahalnya mahal. Berapa? Cantik, hafizah, akhlaknya mulia, cerdas. Tiba-tiba laki-laki taman SD diterima. Kalau begitu ya minimal ulama mahal. Kalau lagi ulama kan enggak kalau di ulama. Kalau ingin berangkat ke masjid di saat di jalan ada pencuri, apakah kita lawan? Lawan. Kalau kita mati gimana? Mati syahid. Termasuk mati syahid tetapi duna malihi, membela harta. Duna alihi wa duna malihi, membela harta dan membela keluarga. Ini bapak-bapak nih, masuk rokok di kamarnya, anak gadis yang mau diperkosa orang, dia bela. Akhirnya dia kena sabot, kepenggal lehernya. Bapak itu mati syahid. Membela keluarga. Ini bininya mau diperkosa rampok, ya udah saya pergi aja, saya pergi. Cemen. Ya. Harta keluarga dibela. Meninggal karenanya mati syahid. Tapi kalau misalnya nggak seberapa, ini rampok butuh duit, kan zakat cuma 35.000. Ya udah kasih 50.000, pergi sana. Nggak usah rampok lah. Saya nggak dizolimi, Anda tidak menzolimi. Kita mau bayar zakat di kan cuma 2,5 kilo, 35.000 rupiah. Mau dirampoknya, mau itu dia kasih saja, nggak usah rampok lah, saya kasih aja. Nanti zakat saya mau. Kalau mas kawinnya hilang, dirampok orang, apa wajib zakat? Ya kan kesalahan si wanita, wajib zakat. Kalau sudah setahun, ya sudah setahun dipegang, kalau hilang wajib zakat. Tapi kalau belum setahun hilang nggak wajib zakat, karena belum sampai haul dimilikinya. Laki-laki megang seorang perempuan baru masuk Islam, apakah si perempuan wajib bayar zakat? Baru masuk Islam belum setahun, orangnya aja belum setahun bagi hartanya, ya belum wajib lah. Maka dia terima zakat sebagai mu'alaf. Suami harus berzakat saat mahar perempuan sudah hisab dan haul. Bukan suami, si perempuan yang bayar mahar yang wajib. Dalam Islam harta suami istri dipisah. Mahar itu harta istri. Masa istri dikasih suami lalu dia pegang, yang bayar zakatnya suami? Enak aja. Yang pegang mahar itu ya Pak, zakatnya. Ya, kecuali kata suaminya berapa zakat kamu? Nanti saya hibahkan kamu, bayar zakat kamu, boleh. Dalam Islam harta suami istri dipisah, dipisah. Rekeningnya dipisah. Jelas siapa yang ngasih, siapa yang menerima. Jangan hartaku hartamu, hartamu hartaku, maling nama itu. Iya kan? Harta orang diaku. Karena kewajiban zakat, kewajiban individu. Kewajiban memberi nafkah, kewajiban individu, bukan kewajiban bersama. Maka harta pun milik sendiri-sendiri. Kalau suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Ketika suami ngasih nafkah, jelas suami yang ngasih, istri yang terima. Namanya terima kasih. Nah kalau harta bersama, suami ini untuk uang belanja ya, dari harta bersama. Saya terima ya, belanja dari harta bersama. Lah, gimana? Nanti dia mau sedekah. Berapa miskin ya, harta bersama. Plus siapa yang beramal? Banyak orang-orang yang terlena termasuk kaum muslimin, harta suami istri tak dipisah. Bahaya itu, calon prahara ribut besar. Kenapa? Pas suaminya mau kasih santun kepada ibu kandungnya, mau kasih ibu kandungnya, dilarang oleh istrinya. Jangan, itu kan milik kita bersama. Coba kalau dipisah, ini harta suami, dia kasih ibunya kayak, dia kasih ayahnya, dia kasih anak dari saudara yang meninggal, anak yatim, urusan dia. Si perempuan juga dia punya harta, mau kasih ibu kandungnya, mau sayang kandungnya, no problem. Nah coba kalau harta bersama,
Nah, nanti kalau kalian menikah, harta dipisah sejak nikah. Makanya ada mas kawin. Masa harta bersama? Kata lagi, saya kirim mal yang mas kawin 100 gram emas. Nih, dikasih ke perempuan. Itu kita bersuap bersama ya. Ngasih apa minjamin? Ngasih apa nitip? Kalau ngasih ya itu harta si perempuan. Harta suami istri dipisah. Orangnya tidak berpisah. Hartanya saja supaya si istri bisa beramal dengan hartanya, si suami bisa beramal dengan hartanya, bukan beramal dengan harta orang lain. Mau sedekah dengan harta orang lain, malu. Zakat mahar di Indonesia apa? Sama seperti nisab harta zakat 4 asnaf, 8 asnaf. Oke, miskin, amilin, gorimin, rikob, gorimin, insabil, sabilah, insabil. Boleh nggak diuangkan sesuai maharnya? Boleh. Kalau sekarang asal gimana? Ya kan nggak sampai nisab ada. Seperangkat asal sampai nisab. Nisab itu 70 juta, 72 juta ada. Alat sholat harganya 72 juta. Kalau maharnya seperangkat asal tidak ada zakat. Kita bicara mahar sebagai kena zakat kalau sampai nisab. Walaupun mahar mas kawinnya itu uang senilai 60 juta, tapi nggak sampai nisab kan? Nisabnya 72, nggak ada zakat. Jadi yang sedang kita bicarakan ini yang sampai nisab. Nggak usah tambah lagi ini habis waktunya. Katanya nggak usah tambah lagi, ini masih banyak. Waktu sudah habis, nanti kuisnya menjadi. Di luar tema, apakah benar bahwa ketika hari Jumat seluruh laki-laki wajib mandi? Wajib mandi Jumat itu khilafiyah antara wajib dengan sunnah muakkad. Wajib mandi. Jadi kalau kalian mandi subuh hari Jumat, niatkan mandi Jumat untuk sholat Jumat. Jadi nggak usah mandi lagi nanti pas sholat Jumat. Tapi kalau kalian nggak niat mandi subuh itu wajib mandi sebelum Jumat. Ya, ada khilafiyah itu antara wajib dan sunnah muakkad untuk mandi Jumat. Tapi sebaiknya setiap mandi subuh niatkan untuk mandi Jumat sekalian, karena itu sudah hari Jumat subuh itu. Dufan bukannya cicit kiamat. Sudah tadi. Kalau jawabannya, apa maksud dari emas yang lain harus dikeluarkan zakatnya? Selain mahar, kan perempuan itu kan mungkin dikasih ibunya, mungkin dapat waris emas. Nah itu pun perlu zakat selain mahar. Kurang paham pendapat Hanabilah. Untuk wanita yang diceraikan minta tolong sekali lagi. Aduh, nanti ada YouTube-nya tolong jelaskan. Karena nggak perhatian tuh namanya, ya. Kalau yang berikut pasti paham. Yang dimaksud dengan batu mulia bagi itu laki-laki, batu cincin, batu akik, safir, yang biru mungkiran itu nggak ada zakatnya. Perempuan boleh nggak? Boleh. Karena untuk perhiasan yang berlaku untuk laki dan perempuan boleh pakai semua. Boleh perempuan pakai batu akik? Boleh. Laki? Boleh. Boleh perempuan pakai emas? Boleh. Laki-laki? Boleh. Boleh laki-laki bawa pakai sutra? Boleh. Pakai kalung goni? Kenapa baru diciptakan? Kan tidak bisa dimanfaatkan. Bisa manfaat bagi itu untuk harimau beruang di hutan itu. Babi bermanfaat. Allah ciptakan babi untuk makhluk yang lain, bukan untuk manusia. Seluruh yang Allah ciptakan bermanfaat, termasuk virus corona. Tapi otak kita belum sampai ke sana. Bagaimana jika ada di kelas kakak kelas yang selalu nasihatin adik kelasnya, tapi ketika adik kelasnya dinasihatin, kakak kelasnya tidak ingin menerimanya. Kakak kelas ingin nasihatin, dinasihatin tidak mau. Nah itu. Kalau adik kelas tuh jangan kayak guru nasihatin. Ya menghormati, bertanya caranya. Apa hukumnya? Kak ini kalau dia melanggar, bukan kamu melanggar ya ini. Caranya saja. Tapi kalau ada berisiko bukan nasihatin. Aduin itu gurunya, Ustazah atau siapa. Nah, ya. Dan yang dinasihatin itu jangan pernah tersungging, baper. Saya ini kamu siapa? Lu siapa? Jangan merendahkan orang ya. Saya waktu SMA Sanawiyah kelas 2 ada yang juara 2 terus. Dia sombong.
Ada teman saya itu ngantuk-ngantuk terus kalau belajar itu. Ngantuk terus. Gurunya nggak tahu siapa, pokoknya ngantuk terus, dihina-hina, cacingan lu, cacingan, dihina-hina terus sama yang juara 2 itu. Dia kalau juara 2 terus yang tukang hina itu. Tahu juara satunya siapa? Ada teman saya ini orang miskin, tidur terus kalau sekolah, dihina terus, dibikin lomba lari cacingan dari kampung halamannya ke tempat tujuan finish, yang lari itu semuanya orang cacingan semua. Ditaruhnya di mading, dituduhnya teman saya suka tidur itu. Wah, penghinaan luar biasa kan? Sombong kan? Nah sekarang, zaman sekarang kan sudah dewasa nih, pembuktian. Itu yang tidur terus, anak miskin itu, kenapa dia tidur? Dia pulang sekolah nyuci mobil. Kerjanya nyuci mobil, cari duit untuk adanya juga, sekolah adanya juga. Habis maghrib, lanjut lagi sampai isya, tinggal di masjid. Habisnya nyuci mobil lagi, pulang nyuci mobil, bikin segala macam PR, segala macam. Ini bersihin masjid. Kenapa? Pas bangunnya nggak capek lagi kalau udah bangun. Jadi jam 11 malam bersihin masjid. Makanya ngantuk sekolahnya. Pagi nggak sempat lagi sarapan, kadang-kadang nggak sarapan, tidur lah, capek. Nah begitulah. Sekarang dia jadi pengawas, PNS pengawas itu lebih tinggi kepala sekolah. Mana-mana bawa mobil, ngawas ya. Nah, yang tukang menghina itu jadi pelayan di fotokopi, yang juara 2 terus. Jadi kalau saat sekarang ini nggak bisa dipastikan nanti masa depannya siapa yang lebih unggul. Mentang-mentang juara 1 terus ini yang lebih unggul, belum tentu. Siapa tahu yang sekarang ini yang sering tidur di ibarat itu yang nanti berprestasi. Tapi jangan dipastikan juga, kalau di sini kan nggak ada yang cuci mobil, nggak ada yang bersih masjid, nggak ada. Yang malas ini memang malas. Tapi bagaimanapun jangan sombong. Ketika dinasihatin terima, jangan baper. Ya, jelas? Nah, pertanyaan ditutup. Kita akhiri kajian. Ini adalah kuis. Terima kasih, mohon maaf. Kalau semua mohon ampun, ikuti terus kajian ini ya selagi masih berlangsung, dan semoga ada faedah manfaatnya. Berdoa banyak-banyak. Mudah-mudahan tidak terjadi dukhor. Ya, tapi tetap siap dengan segala kondisi, risiko semuanya. Ya, saling bermaaf-maafanlah, minta maaflah. Ya, bukan hanya dukhor karena bersalah, kan maaf itu karena ada salah, tak perlu dukhor, minta maaf. Minta ridho, minta keikhlasan. Ya, doanya lebih serius. Nanti sholat tarawihnya 2 juz. Lu? Ini yang nggak jadi imam aja, yang imam capek, ingatnya, ngulangnya. Ya, baru 1 juz bilang. Baru berapa hari? 12 hari. Ini tidak terbiasa kan? Udah capek lagi. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu yang di rumah, perhatiin ya kuisnya. Sebelumnya kepada Ibu Lukna, wali santri dari MI Ciputat, pemenang kuis, harap segera mengambil hadiahnya di Bekima. Kuis kita hari ini adalah apa hukum zakat mas kawin yang dibayar tunai? Silahkan dijawab di grup Riyadhah. Terima kasih.